पौड़ी बड़े किया वड्याइयां किछ कहना कहन न जाए सो का कदर करी दीजिया रिज़्क संभारे साई कर कमावनी तुर छोटी तिने पाए नानक की बाहरी और दूजी नाही जाए सो कर जेत से रजाए 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 वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी की फतेह। पौड़ी बड़ी की बड़िया किस कहना कहन न जाए सो करता कादर करीम दे जी आर्जिक संभाहे साई कार कमावनी त्र छोटी तने पाए नानक की बाहरी होर दूजी नाही जाए सो करे जित सर जाए सो करे जित सर जाए सुध वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तेग बहादुर सिमरिए तेग बहादुर सिमरिए करनो ने दुआवे ताए करनो ने दुआवे ताए करनो निध आवे ताए करनो ने दुआवे ताए सब थाई होए सहाय सब थाई होए सहाय सब थाई होए सहाय सब थाई होए सहाय तेग बहादुर सिमरे तेग बहादुर सिमरे तेग बहादुर सिमरे वाहिगुरु। राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु में पाया सतगुरता पाया सहज सिद्धि मन वजियां वाधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावण आया शब्दों तांगा वो हरि केरा मन जनी वसाया कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु में पाया ए मन मेरे तू सदा रहो हर नाल रह तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सवारना सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नहीं करते रे करता तेरे सब कुछ है जिस देह सो पावे सदा सिफ्त सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसिया वाजी शब्द कनेरे है नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे सच्चा नाम मेरा आधार ओ सच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइयां शांत सुख मने आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइयां सदा कुर्बान किता गुर विटों जिसदियां ए वडे आईयां है नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो सच्चा मेरा आधारो वाजे पंच शब्द घर सभागे घर सभागे शब्द वाजे कराजित करतारिया पंच दूत तदवस कीते काल कंटक मारिया कर्म पाया तू जिनको से नाम हर के लागे काहे नानक तैस हुआ तित कर अनहद वाजे अनंत सुनो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सोनी सच्ची बाणी संत साजन पहे सरसे पूरे गुर ते जानी सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया भरपूरे निवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे श्लोक पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत
ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਏ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲਿਆ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸ਼ਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਚਕਰ ਚਿਹਨ ਅਰ ਬਰਨ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਨ ਜਿਹੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਭੇਖ ਕੋ ਕਹਿ ਨ ਸਕਤ ਕਹਿ ਅਚਲ ਮੂਰਤ ਅਨਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਿਤੋ ਜਿ ਕਹਿ ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਣ ਸਾਹੇ ਸਾਹਾਣ ਗਣਜੈ ਤ੍ਰੇ ਪਵਨ ਮਹੀਪ ਸੁਰ ਨਰ ਅਸੁਰ ਨੇਤ ਨੇਤ ਬਾਨ ਤ੍ਰਣ ਕਹਿਤ ਤਬ ਸਰਬ ਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਨ ਕਰਮ ਨਾਮ ਬਰਨਤ ਸੁਮਤ ਤਬ ਸਰਬ ਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਨ ਕਰਮ ਨਾਮ ਬਰਨਤ ਸੁਮਤ ਰਾਖ ਲਿਹੋ ਹਮ ਤੇ ਬਿਗਰੀ ਰਾਖ ਲਿਹੋ ਹਮ ਤੇ ਬਿਗਰੀ ਸੀਲ ਧਰਮ ਜਪ ਭਗਤ ਨ ਕੀਨੇ ਹੋ ਅਭਿਮਾਨ ਟੇਢ ਪਗਰੀ ਅਮਰ ਜਾਨ ਸੰਚੀ ਇਹ ਕਾਇਆ ਇਹ ਮਿਥਿਆ ਕਾਚੀ ਗਗਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵਾਜ ਸਾਜ ਹਮ ਕੀਏ ਤਿਸੈ ਬਿਸਾਰ ਅਵਰ ਲਗਰੀ ਸੰਧਕ ਤੋਹੇ ਸਾਧ ਨਹੀਂ ਕਹੀਓ ਸਰਣ ਪਰੇ ਤੁਮਰੀ ਪਗਰੀ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਇਹ ਬਿਨਤੀ ਸੁਨਿਓ ਮਤ ਘਾਲੋ ਜਮ ਕੀ ਖਬਰੀ ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਜਿਤ ਦੁਆਰੈ ਉਭਰੈ ਤਤੈ ਲਹੋ ਉਬਾਰ ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ ਤਮ ਪੰਥ ਸੁਨਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਇਹ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ ਇਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖ
ਰਾਖੋ ਸਰਣਾਈ। ਸੁਖ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ। ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਚਟੀਐ ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸਾਹਾਂਦੈ ਸਾਹੋ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹੋ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਨੌ ਸਰ ਸੁਭਰ ਦਸਵੈ ਪੂਰੇ। ਤਹ ਅਨਹਤ ਸੁਨ ਵਜਾਵਹਿ ਤੂਰੇ। ਨੌ ਸਰ ਸੁਭਰ ਦਸਵੈ ਪੂਰੇ। ਤਹ ਅਨਹਤ ਸੁਨ ਵਜਾਵਹਿ ਤੂਰੇ। ਸਾਚੈ ਰਾਚੇ ਦੇਖ ਹਜੂਰੇ। ਘਾਟ ਘਾਟ ਸਾਚ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਗੁਪਤੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਨਾਨਕ ਪਰਖ ਲਏ ਸਚ ਸੋਏ। ਸਹਿਜ ਪਾਏ ਮਿਲਿਐ ਸੁਖ ਹੋਵੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਗੈ ਨੀਂਦ ਨਾ ਸੋਵੈ। ਸੁਨ ਸ਼ਬਦ ਅਪਰੰਪਰ ਧਾਰੈ। ਕਹਤੇ ਮੁਕਤ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸਤਾਰੈ। ਗੁਰ ਕੀ ਦੀਖਿਆ ਸੇ ਸਚ ਰਾਤੇ। ਨਾਨਕ ਆਪ ਗਵਾਏ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਤੇ। ਕਬੁੱਧ ਚਵਾਵੈ ਸੋ ਕਿਤ ਠਾਏ। ਕਿਉ ਤਤ ਨਾ ਬੁਝੈ ਚੋਟਾਂ ਖਾਏ। ਜਮਦਰ ਬਾਧੇ ਕੋਇ ਨਾ ਰਾਖੈ। ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਨਾਹੀ ਪਤ ਸਾਖੈ। ਕਿਉ ਕਰ ਬੁਝੈ ਪਾਵੈ ਪਾਰ। ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੁਖ ਨਾ ਬੁਝੈ ਗਵਾਰ। ਕਬੁੱਧ ਮਿਟੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੈ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਤਤ ਨਾ ਚੀਨੈ ਮਨ ਮੁਖ ਜਲ ਜਾਏ। ਦੁਰਮਤ ਵਿਛੜ ਚੋਟਾਂ ਖਾਏ। ਮਾਨੈ ਹੁਕਮ ਸਭੇ ਗੁਣ ਗਿਆਨ। ਨਾਨਕ ਦਰਗਹ ਪਾਵੈ ਮਾਨ। ਮਾਨੈ ਹੁਕਮ ਸਭੇ ਗੁਣ ਗਿਆਨ। ਨਾਨਕ ਦਰਗਹ ਪਾਵੈ ਮਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। परम सत्कार ते सन्मानयोग गुरु की साजी और निवाजी हुई सतगुरां दे परम प्यार च परोती हुई गुरु रंग च रंगी हुई गुरु खालसा साध संगत जीओ वड्डियां भागां वाले हो के अमृत वेले तो दीन दुनिया दे मालक सर्व सांझी वालता दे सांझे रहबर
ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉਧਾਰ ਕਰਤਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਜਗਤ ਸਾਈਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸੱਚਖੰਡ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਹਨ। ਆਓ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੁਰਤੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਰਾਮ ਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਚਾਰੀ ਹੈ, ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਭਾਵ, ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਸਵਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀਤੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਆਪਸੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਉਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਰਾਗ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਦੱਖਣੀ ਓੰਕਾਰ ਬਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਵਿੱਚ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾਉਣ ਨਿਮਿਤ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਨੌ ਸਰ ਸੁਭਰ ਦਸਵੈ ਪੂਰੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੌ ਸਰ ਸੁਭਰ, ਨੌ ਸਰ, ਨੌ ਰਾਹ, ਨੌ ਗੋਲਕਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌ ਦੁਆਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਨੌ ਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਹੈ ਜੋ 9 ਦੁਆਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਗੁਪਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 9 ਦਰ ਨੇ, 9 ਗੋਲਕਾਂ ਨੇ, ਸਾਧਕ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਧਦਾ ਹੈ। 2 ਨੇਤਰ ਹਨ, 2 ਸ਼ਰਵਣ ਹਨ, 2 ਨਾਸਿਕਾਵਾਂ ਹਨ, ਮੁਖ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਰਾ ਔਰ ਲਿੰਗ ਹੈ। ਇਹ 9 ਦਰ ਹਨ, 9 ਗੋਲਕਾਂ ਹਨ। ਇਹ 9 ਗੋਲਕਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ, ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਰਸਨਾ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਮੁਖ ਤੇ। ਤੋ ਇਹ 9 ਦਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ 9 ਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ।
ਇਹਨਾਂ 9 ਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 9 ਦਰਾਂ ਦੀ ਸਾਧਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ 9 ਦੁਆਰੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ, ਫਿਰ 10ਵੇਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 9 ਸਰ ਸੁਭਰ, ਜਦੋਂ ਇਹ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭਰ ਦਿੱਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੁਭਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਭਰ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ 10ਵੇਂ ਪੂਰੇ, ਫਿਰ 10ਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਦ ਪੂਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟਿਕਾਊ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਹ ਅਨਹਤ ਸੁਨ ਵਜਾਵਹਿ ਤੂਰੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਨਹਦ ਨਾਦ, ਸੁਨ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਅਫੁਰ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਨਹਦ ਨਾਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੂਰੇ ਨੇ, ਸਾਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਜਦੇ ਹਨ। ਅਨਹਦ ਨਾਦ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਅਨਹਦ ਨਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ। ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਜ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਗੰਮੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਾਜ਼, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜਦੇ ਹੈ? ਇਹ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਕਿਵੇਂ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਧਕ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਤਮਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੰਗਰੋੜ ਹੈ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾੜੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਸ਼ਮਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਲਿਕਵਿਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਲਿਕਵਿਡ ਨੂੰ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਲਿਕਵਿਡ ਸਾਡੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਨਾੜੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਕੁੰਡਲਨੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਕੁੰਡਲਨੀ ਸੁਰਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ। ਉਹ ਕੁੰਡਲਨੀ ਨਾੜੀ, ਉਹ ਕੁੰਡਲਨੀ ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਮੂੰਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਗੋਲਾਕਾਰ ਬਣ ਕੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਸੱਪ ਜਿਵੇਂ ਸਰਾਲ ਜੀ ਬਣ ਕੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਥੱਲੇ ਹੈ ਕੁੰਡਲਨੀ ਦਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਧਕ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੁੰਡਲਨੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚਕੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦਾ, ਥੱਲੇ ਗੈਪ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਾਸ ਭਰਦਾ, ਮਿੱਝ ਭਰਦਾ, ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੁੰਡਲਨੀ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਮਾਸ ਤੇ ਮਿੱਝ ਭਰਦਾ, ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਮਾਸ ਤੇ ਮਿੱਝ ਭਰਦਾ। ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੁੰਡਲਨੀ ਦਾ ਸਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸੇਧ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾੜੀ ਵਿੱਚ ਲਿਕਵਿਡ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਸੇਧ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੁੰਡਲਨੀ ਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੁੰਡਲਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਊਰਜਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਊਰਜਾ ਇਤਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵੇਗ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁੰਡਲਨੀ ਸ਼ਕਤੀਪਾਤ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਗਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀਪਾਤ, ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਧਰੇ ਤੇ ਕੁੰਡਲਨੀ ਚੁੱਕ ਦੇਵੇ ਸਿੱਧੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਮਿੱਝ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਟੇਢੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਧਕ ਦੀ ਕੁੰਡਲਨੀ ਟੇਢੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨਾ ਵੇਗ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਤਤੀਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਤੀਰੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸਰੀਰ ਚੋਂ, ਇੱਕਦਮ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖਿੰਡ ਜਾਂਦੀਆਂ।
ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਕੁੰਡਲਨੀ ਸ਼ਕਤੀਪਾਤ ਨਾਲ ਉੱਠ ਤਾਂ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਟੇਢੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਮਿੱਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਰਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸ਼ਕਤੀਪਾਤ ਨਾਲ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਧਨਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਟੇਢੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੁੰਡਲਨੀ ਸਿੱਧੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵੇਗ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਕਵਿਡ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਨਾੜੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਕਵਿਡ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉੱਠਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਗਿੱਚੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਣਕਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਲਿਕਵਿਡ ਨੂੰ ਕੱਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਢੱਕਣ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੇਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਢੱਕਣ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਕਵਿਡ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਦਿਮਾਗ ਵੱਲ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਲ ਕੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਤਿਸ਼ਕ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭੌਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਸਿੱਧ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਕਰਕੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੰਘ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਟਪਕਦੀ ਸੀ ਉਸ ਲਿਕਵਿਡ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਖਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਕਵਿਡ ਆਉਂਦਾ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਕਰਕੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੇਟ ਦੀ ਨਾਭੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਨਾਭੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਹੈ। ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਨਾਭੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ, ਟਿਪ ਟਿਪ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਡਿੱਗਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇਗੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ। ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਨਹਦ ਨਾਦ। ਉਹ ਲਿਕਵਿਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੂੰਦ ਗਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਨਾਭੀ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਪ ਤ੍ਰਿਪ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ। ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਨਹਦ ਨਾਦ। ਉਹ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਵਜਾਇਆ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਬੂੰਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਿੱਗੀ ਜਾਣੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਜਾਣੀ, ਉਹਦੀ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਨਹਦ ਨਾਦਾਂ ਦੇ ਤੂਰੇ ਵਾਜੇ, ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤਹ ਅਨਹਦ ਸੁਨ ਵਜਾਵਹਿ ਤੂਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ, ਕੋਈ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਅਨਹਦ ਨਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਧਕ ਲੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਅਨਹਦ ਨਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਪਰੋ ਕੇ ਉਸ ਨਾਦ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਾਣਦੇ ਹਨ, ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਚੈ ਰਾਚੇ ਦੇਖ ਹਜ਼ੂਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਗਏ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਰੱਤਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਹ ਜਹ ਪੇਖੋ ਤਹ ਹਜ਼ੂਰ, ਦੂਰ ਕਤ ਹੋ ਨਾ ਜਾਈ। ਰੱਬ ਰਹਿਆ ਸਰਬੱਤਰ ਮੈਂ, ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਈ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਜ਼ਰਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਘਟ ਘਟ ਸਾਚ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਘਟ ਘਟ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਘਟ ਘਟ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਘਟ ਘਟ ਵਿੱਚ ਰਮਦਾ ਹੈ। ਘਟ ਘਟ ਸਾਚ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਘਟ ਘਟ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ, ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਬਸੈ। ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ। ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਘਟ ਘਟ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ।
ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਪਤੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਚੇਤਨਾ ਅੰਦਰ ਗੁਪਤ ਸੀ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚੇਤਨਾ ਜੋ ਸਾਡੀ ਇਸ ਕਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਸ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਚੇਤਨਾ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸਾਨੂੰ। ਨਜ਼ਰ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਦੇ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਆਸਰਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਚੇਤਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਚੇਤਨਾ ਸਰੀਰ ਜੀਵਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚੇਤਨਾ ਚਲੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੁਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚੇਤਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਅੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਚੇਤਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਹੱਥ ਹਿੱਲਦਾ ਦਿਸਦਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਤੇ ਹੱਥ ਹਿੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਉਹ ਚੇਤਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਪਤ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਪਤੀ, ਉਹ ਚੇਤਨਾ ਗੁਪਤ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਪਤ ਚੇਤਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਏ। ਗੁਪਤੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਜੋ ਗੁਪਤ ਹੈ ਉਹ ਚੇਤਨਾ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਏ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਉਹ ਚੇਤਨਾ ਅੰਦਰ ਉਤਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਸਾਖਸ਼ਾਤਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਪਰਖ ਲਏ ਸੱਚ ਸੋਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਖ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹੀ ਸੱਚ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਭਾਏ ਮਿਲਿਐ ਸੁਖ ਹੋਵੈ। ਕੋਈ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸੁਖੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਭਾਵਕ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਸਹਿਜ ਦਾ ਆਨੰਦ ਬਣ ਜਾਏ, ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਾਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਖ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਟਿਕਾਓ ਵਿੱਚ, ਸੁੱਖ ਹੈ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਟਿਕਾਓ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਟਿਕਾਅ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਗੈ ਨੀਂਦ ਨਾ ਸੋਵੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਅਵਿਦਿਆ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰਮੁਖ। ਉਹ ਕਦੇ ਅਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਦਲਿੱਦਰੀ ਤੇ ਆਲਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਚੇਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਜਾਗਰਤ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਅਵਿਦਿਆ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ। ਸੁਨ ਸ਼ਬਦ ਅਪਰੰਪਰ ਧਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਸੁਨਿਆ ਹੈ, ਸੁਨ ਮਤਲਬ
ਅਫੁਰ ਅਵਸਥਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿਤੇ ਮੁਕਤ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸਤਾਰ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰ ਕੀ ਦੀਖਿਆ ਸੇ ਸੱਚ ਰਾਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਈ, ਦੀਕਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਦੀਕਸ਼ਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦੀਕਸ਼ਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਦੀਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚੋਂ ਵਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਆਪ ਗਵਾਏ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਤੇ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਭਾਵ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਭਰਾਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। 5, ਜਿਵੇਂ ਰੱਸੀ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਦੀ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਵੀ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਫਟਕ ਦੀ ਮਣੀ ਹੋਵੇ, ਬਿਲੌਰ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਠੂਠ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਚੋਰ ਦੀ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਸਿੱਪੀ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਤੋ ਭਰਮ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਉਹ ਭਰਮ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਭਰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਭਰਮ ਪੈ ਵੀ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਭਰਮ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹੀ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਭਰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਨਾ ਬਈ, ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦਾ, ਉੱਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਗਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਸੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਭਰਮ ਨਿਕਲਦਾ। ਭਰਮ ਕੱਢਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਰਮ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਡਰੀ ਗਿਆ ਵੀ ਸੱਪ ਪਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਸੀ ਸੀ, ਕੱਲਾ ਸੀ ਤੇ ਭਰਮ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕਦਮ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਚਾਨਣਾ ਕੀਤਾ, ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਇਹ ਸੱਪ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਸੀ ਹੈ। ਭਰਮ ਦੀ ਨਿਰਵਿਰਤੀ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਕਿਹਾ। ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਖਾਲਸਾ ਬਈ? ਉਹਦਾ ਕੱਚਾ ਪਿੱਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੱਚਾ ਪਿੱਲਾ ਕਹਾਂਗੇ, ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਮ ਭੇਖ ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਆਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਤੇ ਭੇਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ, ਨਿਆਰਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਹੈ। ਭੇਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਭਰਮ 'ਚ ਪੈ ਜੇ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਫਲਾਣੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ, ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੱਚਾ ਪਿੱਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਪਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਖ ਭਰਮਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ। 7 ਸਾਲ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਭਰਮਾਇਆ ਭਰਮੇ ਨਹੀਂ, ਭਰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਹਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕੁਬੁੱਧ ਚਵਾਵੈ ਸੋ ਕਿਤ ਠਾਏ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸਿੱਧਾ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੁਬੁੱਧ, ਖੋਟੀ ਮੱਤ, ਭੈੜੀ ਮੱਤ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉ ਤਤ ਨਾ ਬੁਝੈ ਚੋਟਾ ਖਾਏ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸਿੱਧਾ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਤਮ ਤਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਚੋਟਾਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਦਰ ਦੀਆਂ ਚੋਟਾਂ, ਜੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਕਿਉਂ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਤੋਂ? ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਮਦਰ ਬਾਧੇ ਕੋਏ ਨਾ ਰੱਖੈ। ਜੰਮਾਂ ਦੇ ਦਰਾਂ ਤੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੱਖਦਾ, ਤੇ ਜੰਮਾਂ ਦੇ ਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬਚਾਵੇ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਨਾਹੀ ਪਤ ਸਾਖੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਦੀ ਪੱਤ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਉੱਭਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਪੱਤ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ। ਕਿਉ ਕਰ ਬੁਝੈ ਪਾਵੈ ਪਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬੁੱਝੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਰੇ? ਸਿੱਧ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬੁੱਝੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਰੇ? ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੁਖ ਨਾ ਬੁਝੈ ਗਵਾਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਨੇ ਨਾ, ਮਨਮੁਖ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝ ਸਕਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੁੱਝਣਗੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੁਝਾਉਣਾ ਨਾ। ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਬੁੱਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਮਨਮੁਖ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝ ਸਕਦਾ, ਗਵਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਸਮਝ ਹੈ, ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਦਾ। ਉੱਤੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕਬੁੱਧ ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਚ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਚ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਬੁੱਧ ਮਿਟੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਉੱਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਬੁੱਧ ਤੇ ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਚੱਲੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਲਾਈ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਰਗੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੀ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਸੀ ਵੀ ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ,
ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੈ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ, ਜੰਮਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਲਣ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦੁਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੈ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤਤ ਨਾ ਚੀਨੈ ਮਨ ਮੁਖ ਜਲ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੱਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੱਤ ਕੀ ਹੈ, ਆਤਮ ਤੱਤ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਤਮ ਤੱਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਔਰ ਮਨਮੁਖ ਈਰਖਾ, ਦ્વੈਸ਼ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਤ ਸੜਦਾ, ਨਿਤ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਪਦਾ ਸੜਦਾ ਬਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਤਮ ਤੱਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਦੁਰਮਤ ਵਿਛੁੜ ਝੋਟਾਂ ਖਾਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਕਰਕੇ, ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਚੋਟਾਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਚੋਟਾਂ ਖਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਕਰਕੇ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ। ਤੇ ਖੋਟੀ ਤੇ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਮਨ ਹੁਕਮ ਸਭੇ ਗੁਣ ਗਿਆਨ। ਜੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗੁਣ, ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵੇ। ਮਨ ਹੁਕਮ, ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲਵੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਔਰ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਦਰਗਹਿ ਪਾਵੈ ਮਾਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਚ ਵਖਰ ਧਨ ਪੱਲੇ ਹੋਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੱਚਾ ਵਖਰ ਹੈ, ਵਖਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਸੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਖਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਰਾ ਵਪਾਰ, ਇਹ ਖਰਾ ਵਣਜ, ਇਹ ਖਰਾ ਸੌਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਪਾਸ ਹੈ। ਸਾਚ ਵਖਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਧੀ ਰੂਪੀ ਪੱਲੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਈਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੱਚਾ ਤੇ ਖਰਾ ਸੌਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਜਨ ਦਾ, ਇਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਰੂਪੀ ਪੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਨ ਲਿਆ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਭੀ ਸੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਹ ਆਪ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਨਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਤਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਆਪ ਅਭਿਆਸੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ, ਸ਼ਬਦ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੁਕਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਅਮਲੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਸ ਅਮਲੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੌਂਫੀ ਬੰਦਾ ਬੈਠਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਅਮਲੀ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੱਧ ਬਣਾਵਾਂ। ਉਹ ਡੱਬੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਵੇਗਾ ਵੀ ਲੈ ਤੂੰ ਵੀ ਚੱਖ ਲੈ। ਉਹ ਅਗਲਾ ਨਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ। ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਈ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਇਤਨੀ ਮਲਨ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਅਭਿਆਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਪਵੇਗਾ, ਅਵਸ਼ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਂ, ਬਸ ਕੋਈ ਬਾਂਸ ਵੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਂਸ ਚੰਦਨ ਦੀ ਜੜ 'ਚ ਵੀ ਉੱਗ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੰਢਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਹੈਂਕੜ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਛਿਛਰੇ ਵਾਂਗੂ, ਘਾਹ ਦੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਕਿਣਕਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ, ਪਨਾਹ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਰਤਾ ਬੁਝੈ ਪਤ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਜ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਸਹਿਜ ਰਤਾ ਬੁਝੈ ਪਤ ਹੋਏ। ਉੱਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਇਹਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਆਤਮ ਸਵਰੂਪ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਬੁੱਝ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਤ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਤ ਮਿਲਦੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਸਤਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਨ ਤਨ ਵਸਿਆ ਸੋਈ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਈ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਸੋਭਾ ਦੋਹਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਸ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਤੇ ਹਲੋਕ ਸੁਣਾਏ ਸੀ, ਐਸੀ ਸੋਭਾ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਜ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਮਤ ਕਰੈ ਨਾ ਕੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਾ ਸਕਦਾ। ਜੈ ਦੇਖਾ ਤਹਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਕਣ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਜ਼ਰਰੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਸਰਬ ਥਾਈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹੀ ਵਰਤਦਾ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਪਰਦੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਦੂਰ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਪਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆਤਮ ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ, ਜੋ ਨਿਰਾਵੈਵ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਨਿਰਲੇਪ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਿਰਾਵੈਵ, ਨਿਸੰਗ ਤੇ ਨਿਰਲੇਪ ਆਤਮ ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਸਰਬ ਥਾਈਂ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਇਉਂ ਆਕਾਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ ਆਤਮਾ। ਆਤਮਾ ਆਕਾਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ। ਪੰਜ ਤੱਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਧਰਤੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ, ਪਰ ਧਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੂਖਸ਼ਮ ਜਲ ਹੈ। ਜਲ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ, ਜਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੂਖਸ਼ਮ ਅਗਨੀ ਹੈ। ਅਗਨੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ, ਅਗਨੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ ਵਾਯੂ। ਅੱਗ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦਿਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ। ਹਵਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ, ਪਰ ਹਵਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ ਆਕਾਸ਼। ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਪਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਕਾਸ਼ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸੂਖਸ਼ਮ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਕਰਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ ਸਾਡੀ ਚੇਤਨਾ ਆਤਮਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਮਨ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਉਸ ਸੂਖਸ਼ਮ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾ ਟਿਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸੂਖਸ਼ਮ ਆਤਮਾ ਦੇ ਟਿਕਾਅ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਧਕ ਫਿਰ ਸਰਬ ਥਾਈਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਤੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਧਰਤੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ, ਪਰ ਧਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੂਖਸ਼ਮ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਸੂਖਮ ਹੋਇਆ ਉਨਾ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਅਗਨੀ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ। ਅਗਨੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ, ਅਗਨੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਖਸ਼ਮ ਵਾਯੂ ਹੈ, ਔਰ ਵਾਯੂ ਅੱਗ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪੁਲਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਾਯੂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ, ਪਰ ਆਕਾਸ਼ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ ਤੇ ਵਾਯੂ ਸਾਰੇ ਵਾਯੂ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਟਿਆ। ਆਕਾਸ਼ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਿਸਥਾਰ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੇਤਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਟਿਕਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਰਾਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਪਰੈ ਸੱਚ ਪਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਗਏ ਨੇ, ਸੱਚ ਪਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਨਾਮ ਰੰਗੇ, ਪਾਏ ਨਾਮ ਰੱਬ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਵੀ ਤਰਦੇ ਐ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਲੈਂਦੇ ਐ। ਜਿਨ੍ਹੀਂ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਜੀਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਜੋ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਇਆ ਮਿਆ ਨਾਲ, ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਹਨ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਥਾਏ ਪਾਵਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਗੁਰਦੇਵ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਾ ਲੈਣ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਬੁੱਧੀ ਤੇ ਸਮਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ, 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 ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ। ਘਰ ਨੌ ਨਿਦ ਆਵੈ ਧਾਏ, ਘਰ ਨੌ ਨਿਦ ਆਵੈ ਧਾਏ, ਘਰ ਨੌ ਨਿਦ ਆਵੈ ਧਾਏ, ਘਰ ਨੌ ਨਿਦ ਆਵੈ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ, 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 ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
गुरु वाहेगुरु वाहेगुरु ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 वाहेगुरु 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। तेरे तुमरी कृपा मह सुख कोई न जाने तुमरा अंत ऊंचे ते ऊंचा पग सगल समगरी तुमरा सूत्र तारी तुम ते होए सो तुमरे गत मित तुम हे जाने नानक दास तुमरे गत मित तुम हे जाने नानक दास बोलो जे वाहेगुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवते जी सहाय वार श्री भगवते जी के पातशाही दसवे प्रथम भगवते सिमर का गुरु नानक लई ते आए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हैं होई सहाय अर्जन हर गोविंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ध्याईऐ जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया घर नाउ निद्या बैताए सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय दसा पातशाही आदि जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जे पंजा प्यारिया चौहां साहिब जादियां चालिया मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया देग चलाए तेग वाही देख के अणडिठ कीता तिन्हा प्यारिया सचियारिया दे कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जे जिन्ना सिंगा सिंगनिया ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरिया लोहाइया चर खड़ियां ते चढ़े आरिया नाल चिराए गए गुरुद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखे केसा सो आसा संग निभाहे तिन्हा दे कमाई दा ध्यान धर के खालसा जे बोलो जे पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारिया दा ध्यान धर के बोलो जे प्रथमे सरबत खालसा जी के अरदास है सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु चित्त आवे चित्त आवन का सदका सर्ब सुख होवे जहाँ जहाँ खालसा जी साहिबो तहाँ तहाँ रछिया रियायत देग तेग फतह बिरद के पैज पंथ के जेत श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जे
ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੇ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਰਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਂਕਿਆਂ ਝੰਡ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ, ਮਤ ਉੱਚੇ, ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ, ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ, ਨੇ ਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਨੇ ਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ। ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਜੇ ਸੁੰਦਰ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਸ਼੍ਰੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਜੀ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗਾਇਨ ਅੱਜ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਜੀ ਦੇ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਪੜਨ ਦਾ, ਸੇਵਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਣ। ਆਸਰਿਆ ਸੇਵਕਾ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਚ ਬਸਾਉਣਾ, ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭਟਾਵਾ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਕਰਕੇ ਨਿਭਾਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆ ਦਰੋ ਕਰੋ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾ ਬਖਸ਼ਨੀਆਂ ਜੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਸਜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਵਨ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ। ਸੇਈ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੇ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾ ਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਵੋ ਚਹੈ।
राज करेगा खालसा वार हुए सब मिलेंगे बोले सो निहाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। काहे रे बन खोजन जाई सर्ब निवासी सदा लेपा तो ही संग समाई पोहप मद ज्यों बास बसत है मुकर माहे जैसे शाई तैसे ही हर बसे निरंतर घट ही खोजो पाई अंतर बाहर एको जानो एहो गुर ज्ञान बताई जन नानक बिन आपा चीना मिटना भ्रम की काई जन नानक बिन आपा चीना मिटना भ्रम की काई सगल बनस्पत मह बसंतर सगल दूध मह किया ऊंच नीच मह जोत समाणी कट कट माधो जिया फरीदा जंगल जंगल क्या पवह वाण कंडा मोड़े वसी रब हयालिया जंगल क्या ढूंढे सिदक कर सिजदा मन कर मकसूद जेह तिर देखा तेह तिर मौजूद जह जह पेखो तह हजूर दूर कतहो न जाई रब रहया सरबत्तर मैं मन सदा त्याई रब रहया सरबत्तर मैं मन सदा त्याई सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज शोभाए दर्शन परसे गुरु का जन्म मरण दुख होवै सिफतख समाधि नूर अरसों कुरसों चटिया तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी सज्जन सच्चा पातशाह सिर साह जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा वेसा जिस पास बैठिया सोहिया
ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਵੇਸਾ ਹੋ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਨੌ ਸਰ ਸੁਭਰ ਦਸਵੈ ਪੂਰੇ, ਤਹ ਅਨਹਤ ਸੁਨ ਵਜਾਵਹਿ ਤੂਰੇ। ਨੌ ਸਰ ਸੁਭਰ ਦਸਵੈ ਪੂਰੇ, ਤਹ ਅਨਹਤ ਸੁਨ ਵਜਾਵੈ ਤੂਰੇ। ਸਾਚੈ ਰਾਚੇ ਦੇਖ ਹਜੂਰੇ, ਘਟ ਘਟ ਸਾਚ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਗੁਪਤੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਪਰਖ ਲਏ ਸੱਚ ਸੋਏ। ਸਹਿਜ ਪਾਏ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਵੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਗੈ ਨੀਂਦ ਨਾ ਸੋਵੈ। ਸੁਨ ਸ਼ਬਦ ਅਪਰੰਪਰ ਧਾਰੈ, ਕਹਤੇ ਮੁਕਤ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸਤਾਰੈ। ਗੁਰ ਕੀ ਦੀਖਿਆ ਸੇ ਸਚ ਰਾਤੇ, ਨਾਨਕ ਆਪ ਗਵਾਏ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਤੇ। ਕੋ ਬੁੱਧ ਚਵਾਵੈ ਸੋ ਕਿਤ ਠਾਏ, ਕਿਉ ਤਤ ਨਾ ਬੁਝੈ ਚੋਟਾਂ ਖਾਏ। ਜਾਮੰਦਰ ਬਾਧੇ ਕੋਇ ਨਾ ਰਾਖੈ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਨਾਹੀ ਪਤ ਸਾਖੈ। ਕਿਉ ਕਰ ਬੁਝੈ ਪਾਵੈ ਪਾਰ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੁਖ ਨਾ ਬੁਝੈ ਗਵਾਰ। ਕੋ ਬੁੱਧ ਮਿਟੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੈ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਤਤ ਨਾ ਚੀਨੈ ਮਨ ਮੁਖ ਜਲ ਜਾਏ, ਦੁਰਮਤ ਵਿਛੁੜ ਚੋਟਾਂ ਖਾਏ। ਮਨ ਹੁਕਮ ਸਭੇ ਗੁਣ ਗਿਆਨ, ਨਾਨਕ ਦਰਗਹਿ ਪਾਵੈ ਮਾਨ। ਸਾਚ ਵਖਰ ਧਨ ਪੱਲੇ ਹੋਏ, ਆਪ ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਪੀ ਸੋਏ। ਸਹਿਜ ਰਤਾ ਬੁਝੈ ਪਤ ਹੋਏ, ਤਾਕੀ ਕੀਮਤ ਕਰੈ ਨਾ ਕੋਏ। ਜਹ ਦੇਖਾ ਤਹ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ, ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਪਰੈ ਸੱਚ ਪਾਏ। ਜੈ ਦੇਖਾ ਤਹ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ, ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਪਰੈ ਸੱਚ ਪਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ
ਸਤਨਾਮ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। मैं ताण दी बाण तू है मेरे स्वामी। मैं तुद आगे अरदास। मैं होर था नहीं जिस पे करो बेनंती। मेरा दुख सुख तुझ ही पास। तुद आगे अरदास हमारी। जियो पिंड सब तेरा। कहो नानक सब तेरी वड्याई।
कोई ना न जाने मेरा। निमाणियों के मान निताणिया के ताण, मैं ओटिया की ओट, मैं आसरिया का आसरा। आनंद गुणी निधान गुरु गरीब निवाज, गरीब निवाज, गरीब निवाज। प्रातः काल हर नाम उचारी, 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 हर नाम उचारी, हर नाम उचारी, प्रातः काल हर नाम उचारी, प्रातः काल हर नाम उचारी। इत उत की ओट सवारी, इत उत की ओट सवारी, प्रातः काल हर नाम उचारी, प्रातः काल हर नाम उचारी। इत उत की ओट सवारी, इत उत की ओट सवारी, इत उत की ओट सवारी, प्रातः काल हर नाम उचारी, प्रातः काल हर नाम उचारी। सदा सदा जपिए हर नाम, सदा सदा जपिए हर नाम, पूरन होवे मन के काम, पूरन होवे मन के काम, प्रातः काल हर नाम उचारी, प्रातः काल हर नाम उचारी। इत उत की ओट सवारी, इत उत की ओट सवारी, प्रातः काल हर नाम उचारी, प्रातः काल हर नाम उचारी। प्रभु अविनाशी रैन दिन गाओ, प्रभु अविनाशी रैन दिन गाओ, रैन दिन गाओ। प्रभु अविनाशी रैन